फ्रेंड्स शुभ सकाळ आज हूँ 12 मार्च गुरुवार सकाळ 22टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ फ्रेंड्स जदि चैनल को नुआ कर आसते चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर बेल आइकन रे क्लिक करने आगे लेटेस्ट अपडेट पाइबापी और वीडियो को समस्ते शेष पर्यंत देखूँ वीडियोर समस्त इनफॉरमेशन आपण गुरुत्वपूर्ण तो समस्त वीडियो को शेष जाए देखा सहित वीडियो को निज सांगसाथी मान सहित मोस्टली शेयर करूँ। चलतु खबर स्टार्ट करवा। प्रथम खबर सारा देश में चलता गैस संकट मध्य सरकार एवं एक गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति घोषणा करिसेंती। सरकार कहते जे सिलिंडर जोगाण में कौन अभाव नहीं। गैस सिलिंडर बुक करुवा ग्राहक मैंने 2.5 दिन मध्य डेलीवरी पाइबे। सरकार को यह पदक्षेप शुणा पर देशव्यापी लक्ष लक्ष ग्राहकों को गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करिबो। सरकार अनुजाई रंधन गैस जोगाण को नहीं आतंकित होबार कौन आवश्यकता नहीं। देश में एलपीजी गैस अभाव संपर्क में लगातार गुजब को समाप्त कर सरकार यही बड़ घोषणा करछंती। तेबे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जुग्म सचिव सुजाता शर्मा घोषणा करछंती जे बुकिंग मात्र 2.5 दिन मध्य ग्राहक मानकु सिलिंडर जोगाई दिया से लोकों को भयभीत न होबाकू एवं सिलिंडर गच्छित न करने को अनुरोध करिसेंती। परवर्ती खबर राज्य में राशन कार्ड एक बड़ केलेंकारी देखा मिली। राज्य में 7 लाख भूत राशन कार्ड हिताधिकारी नाँ में लुट होता राशन। लक्षाधिक अयोग्य हिताधिकारी भी हाथी थे राशन कार्ड। नुआ सरकार ई-केवाईसी प्रक्रिया करने पर यह तथ्य सामना को आसी। आज विधानसभा उत्तर रखिंट जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। गत 2 वर्ष भितर 34,939 अयोग्य राशन कार्ड हिताधिकारी कार्ड रद्द होती। 7,75,064 जन मृतकों को राशन कार्ड बाद दि जाएगी। पूर्व मंत्री कहते 24 वर्ष काल सरकार थिबा समय ही भूत राशन कार्ड गुड़िक होईछि एवं वर्तमान सेगुड़िक ई-केवाईसी जरिया पुनः संशोधन कर छाणी दि जाउछि। परवर्ती खबर विद्यालय में पुणी आयोजित होब प्रवेश उत्सव और खड़ी छुआ कार्यक्रम। मार्च 17 तारिख रु 19 तारिख पर्यंत निमंत्रण पत्र बंटन कार्यक्रम कराजिबो। निमंत्रण पत्र मुख्यमंत्री नाम रे पिलांकु दियाजिबो। पूर्व वर्ष भली चलित वर्ष मध्य कार्यक्रम भव्य भाव आयोजन कराजिबो। एप्रिल 2 रे विभिन्न स्कूल रे कार्यक्रम हेबो। एने 9टी बिंदु रे गाइडलाइन जारी करिछि ओसेपा। शिशु बाटिका और क्लास 1 रे एडमिशन करुवा पिलांको तालिका तैयारी हेबो। तालिका होइथिबा पिलांको अनुसार निमंत्रण पत्र बंटन कराजिबो। 25 मार्च सुधा मुख्यमंत्री निमंत्रण पत्र विभिन्न जिलार विधायक सांसद एवं वरिष्ठ अधिकारी मानक द्वारा दियाजिबो। डीईओ एवं बीईओ माने प्रति जिलार कार्यक्रम गुड़िक उपर नजर देबे। प्रति ब्लॉक रे शिक्षा सचेतनता रथ बुलिबो। ड्रप आउट पिलांको आस स्कूल जिबा 2.0 रे जोड़ाजिबो। परवर्ती खबर देशर लक्ष लक्ष चाषी एक बड़ खबर सामना को आसी। बहु प्रतीक्षा पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजनार 22तम किस्ती जारी होबार तारीख घोषणा होईछि। आसंता मार्च 13 तारिख में यह किस्तीर टंका चाषी बैंक अकाउंट को स्थानांतरित कराजिबो। यह सूचना सरकार पक्षर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे प्रधानमंत्री किसान सरकारी अकाउंट माध्यम निश्चित कर पोस्ट रे कहुछि जे योजना अंतर्गत परवर्ती किस्ती निर्धारित तारीख में सीधा सड़क भाव चाषी मान बैंक अकाउंट को पठाଯିबो। किछि समय धरी चाषी माने 22तम किस्ती केबे मिलिबो ताहाकु नै अपेक्षा करुथिले। प्रथमे खबर आसीथिला जे फेब्रुआरी शेष सुधा चाषी मान अकाउंट को 2000 टंका पठाजिबो। परे होली पूर्व यही टंका मिल पारे बोली घोषणा मध्य आलोचना हेउतला। एबे सरकारी घोषणा पर चाषी मान अपेक्षार अंत घटिछि एवं निर्धारित तारीख में यही राशि सीधा सड़क तांको बैंक खाता को जिवो। परवर्ती खबर आगकू असह्य गरम। मार्च आरंभ 36 डिग्री छुईंथिबा ताती 13 तारिख 40 डिग्री डेइबो। उपकूल आभ्यंतरीण सबुठी ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत हेबो। उत्तर पूर्व दिगरू सूक्ष्म वायु प्रभाव फल तातीर प्रकोप अधिक रहिबो। तेबे मार्च 16 पर कालबैशाखी सामान्य आश्वस्ति आनिबो। मार्च आरंभ रेकर्ड भांगुछि उताप। उपकूल आभ्यंतरीण सबुठी अनुभूत हेलाणी टाण खरा। दिन 10टार घर बाहर होईगलाणी मुस्किल। आगकू स्थिति आहरी संगीन हेबो बोली पूर्वानुमान करछंती पाणीपागी विज्ञानी। राज्य में मार्च 13 रु पारद बढ़िबो। अनेक स्थान में तापमात्रा 34 डिग्री टपिबो। राजधानी भुवनेश्वर में भी तापमात्रा 40 डेइबो। उत्तर पूर्व दिगरू शुष्क वायु प्रभाव फल तातीर प्रकोप अधिक रहिबो। अन्यपटे चलित वर्ष लानिनार प्रभाव रहुथिबारु एप्रिल रु मे जाए आकाश मेघमुक्त रहिबो। वर्तमान दक्षिण पूर्व दिग को पवन बहुथिबारु वायुमंडल में आर्द्रता 60 रु 70% रहुछि। फल गुळुगुळी अनुभूत हेउछि। तेबे मार्च 16 पर पागरे सामान्य परिवर्तन हेबो। कालबैशाखी वर्षा सामान्य आश्वस्ति आनिबो बोली पूर्वानुमान करिसेंती पाणीपाग विज्ञानी शरद साहू।
ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ 11 ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାରି ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ତାତି। ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବେ ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓଜନ ମାପରେ ଡିଲରମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଧାନସଭାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ଏହିଭଳି 75ଟି ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3624 ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ 75ଟି ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯିବା ସହ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଉଟି ଇ-ପୋସ୍ ମେସିନ୍ ସହିତ ମାପ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଉଟି କେନ୍ଦ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ହସ୍ତଗତ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ଏଥର ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 30% ମାର୍କ ରଖିଲେ ପାସ୍ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଫେଲ୍ ହେଲେ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ତେବେ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ଭଳି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ପାସ୍ ପାଇଁ ଦରକାର 30% ମାର୍କ, କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ଫେଲ୍, ଆଉ ଫେଲ୍ ହେଲେ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଦେବେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା। ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା ଏବଂ 9:30ରୁ 11:30 ଦୁଇଟି ସିଟିଂରେ ହୋଇଛି ପରୀକ୍ଷା। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ସକାଳୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷାରେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ 5ରୁ 6ଟି ସ୍କୁଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଏହି ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ସମାନ ଭାବେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 50 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ 10 ମାର୍କର ମୌଖିକ ଓ 40 ମାର୍କର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ 50 ମାର୍କର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ 30 ମାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ 60% ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ 20 ମାର୍କର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖାତା ଦେଖିବେ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ ମାସ ପହିଲାରୁ ରବି ଋତୁରେ ହୋଇଥିବା ବଳକା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ମେ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରବି ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ କିଣା ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଖରିଫ ଭଳି ଆସନ୍ତା ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣା ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବ। ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି, ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କିଣା ହେବ। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ MSP ବାବଦରେ ପ୍ରତି କୁଇଣ୍ଟାଲ 2359 ଟଙ୍କା ଓ କୃଷକଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ବାବଦରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 731 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 2026ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ BCCI ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରଥମ 15 ଦିନର ସୂଚୀ ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରୁ ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
IPL 2026 ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏନ୍.ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ RCB ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ SRH ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଶରେ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି BCCI ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆସାମରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ର ସୂଚୀ ଜାରି କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ 15 ଦିନରେ 2ଟି ଡବଲ ହେଡର ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଡବଲ ହେଡର 4 ଏପ୍ରିଲରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡବଲ ହେଡର 5 ଏପ୍ରିଲରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ 10ଟି ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିବେ। ଏହାପରେ ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 10ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହରରେ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତା ଏବଂ ଗୌହାଟୀରେ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 16,152.92 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ। ଗତ ବର୍ଷର ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ 15,725.86 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବ୍ୟୟବରାଦ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 16,152.92 କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯୋଜନା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 16,122.93 କୋଟି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 29.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ନୂତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିର ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ, କ୍ରେଚ୍ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ସୁବିଧା ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ 634.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସମନ୍ୱିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସଦନ। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 23ଟି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ସଦନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯେଉଁଠିକାର ଶିଶୁଗୃହ, ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି, କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 62.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। କଳିକା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କ୍ରେଚ୍ ପଲିସି 2025 6 ମାସରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମା'ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଡେ କେୟାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମ୍ବାଦ ଓ ୱେଲନେସ୍। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ୱେଲନେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା। ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 20,000 ଟଙ୍କା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 3,000ର ସଞ୍ଚୟ କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ନାତକ ସୁଧ ସହ 10,001 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।